الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. लीडर पुरवकार इल्मी और सियासी मजलिस दिल मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सदर मजलिस स्तासो ज़मून दस्तूर और शरीका वाले इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुहतरम बिलवा जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर से दावत बरकात उलाइया कुल फाटा अमीर और जमीयत उलमा इस्लाम एमएनए जमीयत उलमा इस्लाम दिल मुअज़्ज़ज़ मुहतरम जनरल सेक्रेटरी और ज़मून दे तहसील उम्मीदवार बल्कि मुंतखब चेयरमैन जनाब इस्लाम से ज़मून अकाबिरीनों की शिकम दंत मौजूद थी पीर तरीक़त जनाब हाफिज़ फज़ल मनान से दामद बरकातुहु आलिया पीर तरीक़त जनाब पीर बख्तियार से दामद बरकातुहु आलिया जनाब हज़रत मौलाना कारी एहसान से मुफ्ती जवाद से और नूर आइमा मशरान जमूंगा मौलाना इनामुल हक से साहबजादा मौलाना शेखुल हदीस मौलाना रहमान से और जमूंगा जबीरानो नमशरानो कुरानी बीर नौजवान आलिम दीन और जनाब अब्दुर्रऊफ बादशाह से मोहतरम मौलाना हुसैन अहमद से जमीयत उलमा इस्लाम तहसील सवाबी अमीर नूर अकाबिरीन पस्टेज बालिनाथ जमाली इज़्ज़तमंद उलमा किरामो और जमारूनो ज़ा देवह की नास्ता तकरीर को नवाड़ हज़रत मुफ्ती से ढेर शुक्रिया अदा को मुफ्ती से जमूंगा पे मुख्तसर दावत बाने दत्त तशरीफ राड़ा और उस पर दे पसीदक सहादरुस्त शेखुल हदीस और जमूंगा दले अलाकी दिल खुला शेखुल हदीस मौलाना इदरीस से दामद बरकातुहु आलिया हम करीब तशरीफ राड़ी नो असल खबर बाहर मुफ्ती से कई और शेखुल हदीस से चराशी अगवा कई ईमान रवान मरगरो तफसीली खबरें उकड़ी जैसे मौलाना फजल अमीन से और अगर मरगुरों के शुक्रिया अदा करूँ कि जो बेहतरीन मजलिस एहतमाम और इंतज़ाम इंसराम और बड़े ख़ानदान माने बहुत तरीक़े बाने को मुहतरम उन्होंने दलता सा आम खबर मुन्ने को जिक्म पाम जलसों की को और या कम जो हुकूमत आगा कमज़ोरी खर्च तबयानो और कम हालात में नदामल को वतन तीरेगी आगा बाने खबर न को पार्लिमानी खबर बारे बात हज़रत मुफ्ती से दामद बरकातुहु खबर कई चलता सिक्की हो व्या खास कर दे इस्लाम और दीन को हवाला बांधे चिकम हालात की बड़े मुल्क की नपागे बागी तफसीली रणा तास्ता और जाय बांधे बा खबर इजहार कर दे और उलमा मजलिसों पे कर दे बिल्कुल मजलिसों के उलमा चिकम बिल्कुल पासी में दी सने शिवी दी वक्त इज़ा फली व दर्द तास्ता बयानों अगर दाले कि अल्लाह तबारक व तआला तास्ता वेलू मकाम दर करे अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि तबदानी यरीदुन के खलक दे नमदा खलक दे बे खबर दादा कि आका नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि दा उलमा दिन दा वारिसान दे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो वारिस अगी तो वही कि खपल मोरस तमाम धागा विरासत चवी हगा बता मिलावश नपदी फलसफा मुंग बोने शू तो सब पूरे भाई मौलाना हुसैन अहमद से खबर होगा कि मुंगा विरासत खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मुसली तो वो विरासत नबी तो वो जो कुरान में दर्स को हदीस दर्स को मदरसे जोड़ो खान कहूँ जोड़ो तलीम और बजून जोड़ो और दिन मुख्तलिफ शोबों के मुंगा पाए के कार कहो तो उस पूरे जमुंग डेरो जमुंग दखल हमजिस खल को पर जहन के ला उस पूरे दा खबर न रागली
چې دا سیاست هم دغسې لازم دی او دومره اهم دی چې څومره دا مونځ اهم دی، څومره دا مونځ فرض دی، څومره دا روژه فرض ده، څومره دا زکات فرض دی، څومره دا نور احکام فرض دي. دغسې سیاست هم د دین یوه مستقله شعبه ده او مستقل په موږ او په تاسو باندې یوه ذمهداري جوړېږي. نور خلک که سیاست کوي خو د خپلو مقاصدو دپاره کوي، د هغې منشور واضح دی. ستا زما منشور خو دا دی چې د الله په ځمکه باندې د الله نظام راولو او د الله په ځمکه باندې د الله نظام راوستلو دپاره د تمام انبیا علیهم السلام زندګي دا به موږ په مخې ته ږدو. قرآن کریم تاسو وګورئ ډک تر دې واقعاتونه د نوح علیه السلام تذکره شروع شي. کومو خلکو مخالفت کړی د پیغمبرانو، کومو سردارانو کړی دی، د هر پیغمبر الله تعالی تفصیل سره تذکره کړی ده او بار بار یې کړی ده چې موږ په دې باندې پوه شو. بیا د خپل محبوب آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی تاسو وګورئ چې کومه قرباني نبی علیه السلام ورکړې، چا د مخه د دنیا آباده ده، چا د مخه دا نظام جوړ شوی دی. او الله تبارک وتعالی چې اول پیغمبر پیدا کوي، اول بشر پیدا کوي، نو هغه باره کې څه فرمایي؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، زه به دې ځمکه باندې خلیفه پیدا کوم. دا د علماو په منځ کې یو اختلافي مسله ده چې انسان دنیا ته به طور خلیفه راغلی دی او که نه انسان به طور عبد راغلی دی. د کوم مقصد دپاره راغلی؟ نو الله تعالی وایي زه یو خلیفه پیدا کوم. اول پیغمبر هم دی، اول انسان هم دی، اول خلیفه هم دی. د ځمکې خلافت ورته الله تعالی ورک. او آقا نامدار صلی الله علیه وسلم د دې دین په خاطر باندې نبی علیہ السلام کم تکلیف ته چې غني برداشت کړی. غاښونه مبارک نبی علیہ السلام شهیدان شول، نبی علیہ السلام وینې مبارک توی شوې. او تاسو ته پته ده چې نبی علیہ السلام په طائف کې کوم حالات په نبی علیہ السلام باندې راغلل، دردناک واقعات دي خالص د دې دین په خاطر. اوس د نبی علیہ السلام په خپل حیثیت دا په قوم کې په صادق او په امین باندې مشهور وو او هر چا به ډېر لوی احترام نبی علیہ السلام ته ورکو. خو چې کله د دین د غلبې خبره شروع کړه بیا نبی علیہ السلام ټوله دنیا مخالف وه. اوس هم چې کوم عالم په خپلو مختلفو حجرو کې ناست دي، خپلو ځایونو کې ناست دي، نو هغه وایي چې ګنې زه په عافیت سره یم. خو که چېرې دې خبره د دین د غلبې کوي، میدان ته راځي او د باطل په مقابله کې ودرېږي، نو دا خو یو سخت کار دی، یو ګران کار دی. خو بیا به ستا ټوله دنیا مخالفه وي، بیا به ته هغه مخالفت هم برداشت کړې او ته په دې پوهېږې چې حقیقي معنو کې زه د آقا نامدار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وارث یم. نبی علیہ السلام چې طائف نه واپس راته، تاسو علماو حضراتو ته پته ده مکې مکرمې د نبی علیہ السلام داخلېدی نه شو، په پوله باندې ولاړ دی. حضرت زید رضی الله تعالی عنه سره دی بطور خادم. هغه ورته وایي چې حضرت ولې نه داخلېږي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې څنګه به داخلېږم، دې خلکو خو زه د مکې مکرمې نه ایستی یم. او بیا نبی علیہ السلام اخنس ابن شریک ته سوال جواب کوي چې ته ماله پناه راکړه. هغه ورته وایي چې نه زه خو د ابوجهل حلیف یم، تا له پناه نشم درکولی. سهیل ابن عمر ته وایي چې ته راله پناه راکړه. هغه وایي چې زه حضرت تا له پناه نشم درکولی، زما دومره طاقت نشته چې زه له دې سره مقابله وکړم. بیا نبی علیہ السلام مطعم بن عدي ته وایي چې ته ماله پناه راکړه. هغه نبی علیہ السلام ته بیا پناه ورکوي او بیا نبی علیہ السلام راځي، هغه خپل بچي زامن راولي او حضور علیہ السلام د هغې په حصار کې بیا مکې مکرمې داخلېږي او بیا نبی علیہ السلام د طواف کوي د کعبې شریفې او بیا ابوجهل هغه ته وایي چې دا تا ولې دلته پناه ورکړه؟ هغه ورته وایي چې ډېر وشو، ډېر تکلیف تاسو ورسو، دې نه وروسته نور تکلیف به نبي علیہ السلام تاسو نه رسوئ. دې وجې نه حضراتو تاسو ته دا عرض کوم چې دا میدان خو سخت دی، خو تاسو زما ملګرو ووایي زه حرفاً په دې تاریخي مقام کې تاسو د عوامو د اکابرین ټول ناست دي چې دا یو جومات دی، دا ستا د مدرسې شکول دی، دا ستا د خانقاه شکول دی، دا ستا د ختم نبوت د مسلې شکول دی، ستا د ناموس رسالت د عقیدې شکول دی، ستا د اسلامي دفعات چې څومره په آیین کې دي د هغې دپاره شکول دی، ستا د تبلیغي مرکز دپاره شکول دی. نن تاسو وګورئ په سعودي عرب کې څه وشول، لکه دا هم موږ په خپل ژوند کې واورېدل چې تبلیغي جومات خو یو بې ضرره جومات، هغه په سالمه دنیا کې صرف د دعوت کار چلوي او ځي صرف جوماتونو ته، نه هغوی ګرجو ته ځي، نه مندرونو ته ځي، نه چېرته کافرانو ته دعوت ورکوي. مسلمان ته وایي چې دا رقم خپل سبق یې شوی دی راشه هغه درته بیا وښیم، جومات ته راشه مونځ ته راشې، نن په هغوی باندې ستا د مرکز اسلامي نه پای باندې پابندي لګي. او د سعودي عرب تمام ائمه په خپله تېره جمعه په خطبه کې دا وایي چې دا یو دهشتګرد تنظیم دی، دا یو فرقه پرست تنظیم دی، د فرقه واریت خورئ. د وروڼو دې نه اندازه ولګوئ چې
چې دا شی ستا زما حکمران ته ورکړی شوی دی دا هغوی ته ویل شوي دي چې دا به ختمې دا مدرسې به ختمې دا ده چې کومه دا بل پاس کړی دی دغه مقصد دپاره پاس کړی دی نو مونږ تاسو دغه عرض کوو چې دې وخت کې مونږ له پوهېدل پکار دي د دې څیزونو ادراک پکار دی او د دې خلکو مقابله پکار ده شکر دی الله تعالی دې تاسو په مونږ باندې داسې حالات نه راولي وګوره په افغانستان کې څومره سخت حالات راغلل سخت مقابلې راغلې د هغه خلکو او تاسو وکتل چې هغوی خپلې وینې توی کړې خپل بچي یتیمانان کړل خپلې بیبیانې کونډې کړې څلوېښت کاله هغوی وجنګېدل او دا 20 کاله د نیټو فوجونو سره جنګونه وکړل نو د ډېرو قربانونو وروسته الله تعالی هغوی ته یو مقام ورکړ یو حیثیت ورکړ تا ما ته خو الله تعالی ډېر په اسانه راکوي دې میدان ته لږ راشئ مهرباني وکړئ تاسو د په دې کې زما خیال دا ده چې د ټولې علاقې علما کرام موجود دي د صوابۍ پکې موجود دي د ماندرۍ پکې موجود دي د پنجپیر موجود دي شاه منصور موجود دي ټول علاقې علما په دې کې موجود دي تاسو چې علما د دې ځای نه لاړ شئ نو زه تاسو دا جوړی غواړم تاسو دا درخواست کوم عاجزانه درخواست تاسو ته کوم چې تاسو له کور کور ته لاړ شئ کوڅې کوڅې ته لاړ شئ خلک د دې حالاتو نه خبر کړئ چې په دې ملک او وطن باندې څه روان دي او تاسو چې د خلکو کوڅې ته لاړ شئ یقینا درته دا وایم چې تاسو به خلک بېنوا نه پرېږدي خامخا به خلک ستاسو په جولۍ کې څه اچوي او ته ووایه چې د الله د رضا دپاره تا نه دا ووټ غواړم چې په دې ملک ډېر زیاتې وشو ډېر ظلم وشو عقیدې لحاظ سره اسلام کم دا قادیانان چې پرېښودل دا کیسې دا زه تاسو ته نه کوم اوس په دې وخت کې چې کوم حالات دي ځکه نه وخت شته دی نه دې ته ضرورت شته علماو ته صرف دغه درخواست کوم چې دا ستا د بقا خبره ده ستا د مدرسې د بقا خبره ده ستا د جومات د بقا خبره ده ستا د خانقاه د بقا خبره ده ستا د تبلیغي مرکز د بقا خبره ده ستا د اوقافو د بقا خبره ده او آخري خبره نه کوم زما د بذات د خدای قسم وي چې په دې ملک کې د کلمې طیبې د لا اله الا الله د بقا خبره ده دې باندې ځان پوهوئ وروڼو کوم حالاتو سره موږ مخامخ یو نو موږ چې کوم ځای کې دا ملګري ولاړ دي په کتاب باندې زه د مفتي جواد ډېره لویه شکریه ادا کوم چې یو میدان ته راغی او یو بهترین مفتی دی او ډېر ښه مصنف هم دی د ډېرو کتابونو الله تعالی ورته خدای دې حوصله ورکړي او الله دې ورته کامیابي ورکړي او الله به کامیابي ورکوي او دا هم تاسو ته وایم انشاءالله چې الله تعالی به تاسو موږ ته کامیابي راکوي نور اسلام سره ته الله کامیابي ورکوي انشاءالله زموږ د ټولو اعتماد دی د ټولو علماو په اعتماد دی صلاحیتونه زه تاسو نور نه وایم هغه تاسو خپل ولیدل خو کم از کم د دې خبرې شهادت درکوم چې د دې سړي په امانتدارۍ دیانتدارۍ جومات سره وابستګي او جومات سره خلوص باندې حلفن زه تاسو ته وایم حلفن چې زه په دې باندې شهادت درکوم او په دې باندې ګواهي ورکوم چې څومره ما د دې باره کې علم دی او څومره زندګي او تعلق ما سره تېر شوی دی د جومات سره چې کومه وابستګي ده جومات سره چې کومه وفا ده هر قسم حالات په دې جومات کې موږ باندې راغلي دي عام خلک د هغې نه نه خبر عام علما هغې نه نه خبر خو دا سړی لکه د غر په شان په هر حالاتو کې که سخت حالات دي که نرم حالات دي که د شکست حالات دي که د فتح حالات دي په هر حال کې د وړوکوالي نه بچپن نه الله تعالی یو ذهن اسلامي جوړ کړی دی او د جومات سره وابسته پاتې شوی دی نو زه تاسو ته صرف دغه وایم چې تاسو دا زموږ اهم کلي دي شاه منصور زموږ اهم کلی دی زموږ اهم کلی دلته موږ همیشه دپاره علما پاس شوي دي او ډېر لوی علما کابلین دلته تېر شوي هم دي اوس هم موجوده دي د هغه ټولو لاس چې دی هغه دلته په سر باندې دی زموږ مایرۍ اهم کلي دي ډېر علما دي پکې ډېر نوجوانان تکړه علما دي پکې زه هغوی ته داد ورکوم ما د هغې خبرې اورېدلې دي په جوماتونو کې چې په کومه طریقه باندې دعوت ورکوي د جمعیت او بیا د صوابۍ بختور خاص د هغه علما هم ډېره شکریه ادا کوم نو دا ټول زموږ ډېر اهم کلي دي که بامخیل دي که ورسره څومره مضافات زموږ چې پاوشا کلي دي که دې پله زموږ زیده ده که ورسره نور کلي دي ټنګوۍ ده خو الله تعالی د خدای پاک جومات ته یو حیثیت درته ورکړی دی نو زه تاسو ته آخري درخواست دا کوم چې دلته موږ لاړ شو دا دوه یا درې ورځې موږ څخه چې په دې کې موږ دا پیغام کور کور ته ورسوو او خلکو ته دعوت ورکړو او انشاءالله که چېرې تاسو موږ په صحیح معنو کې خلوص سره راپاڅېدو د چاپلار هم دا ځاني چې کړی دی تاسو ته پته ده د سپیکر خپې رپېدلي دي او د هغه دغه هم تاسو اورېدلي دا باطل خلک دی نو د باطل وقل جاء الحق وزهق الباطل چې ته کله میدان کې نو باطل بیا ستا مقابله کې نه راځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین